Welcome everybody to today's class on data analysis using SPSS. প্রথমেই আমরা দেখি যে what is data analysis, the process of summarization of data and extraction of meaning or inference from observed data. What is the purpose of analysis of data? The purpose of data analysis is to interpret the information and generalize it to whole population by using sample statistics. Data analysis depends mainly on number and types of variables. On the basis of number of variables, data analysis may be three types: univariate analysis, bivariate analysis, and multivariate analysis. Univariate analysis নামেই বোঝা যাচ্ছে যে when only one variable is analyzed at a time, then it is called univariate analysis. It is used to find out the average value of data and to see the distribution pattern. Bivariate analysis, when two variables are jointly analyzed at a time, it is called bivariate analysis. It is used to find out the relation between two variables. Multivariate analysis, when more than two variables are analyzed at a time, then it is called multivariate analysis. It is used to find out the relation between more than two variables and to overcome the effect of confounding variable on dependent variable. প্রথমে আমরা দেখি যে univariate analysis কিভাবে করতে হয়। Univariate analysis of qualitative data, আমরা জানি যে ডিপেন্ড করে ডাটা কোন ধরনের তার উপরে। তো প্রথমে আমরা কোয়ালিটেটিভ ডাটার ইউনিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস দেখছি। এটা করা যায় কনস্ট্রাকশন অফ কন্টিনজেন্সি টেবিল বা ক্রস টেবিল এর মাধ্যমে এবং সামারাইজেশন অফ ডাটা বাই রেট, রেশিও, প্রপোর্শন এন্ড পার্সেন্টেজ এর মাধ্যমে। আর সামারাইজেশন অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা সেটা আমরা কিভাবে করি? কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা সামারাইজেশন করা হয় মিন, মিডিয়ান, মোড এবং পার্সেন্টাইল দ্বারা, and these represent whole set of data, and these are also called central tendency. Most commonly used measures of central tendency are mean, median, mode and percentile. এরপরে কোয়ান্টিটেটিভ ডাটার যেটা করতে হয় ডিসপারশন মেজার করতে হয়, ডিসপারশন বা ভেরিয়েশন। Dispersion is the measure of deviation of individual value from the central value. Commonly used methods of calculation of dispersion, প্রথমে নিউমেরিক্যাল মেথডস, এর মধ্যে আছে রেঞ্জ, মিন ডেভিয়েশন, ভেরিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন। These are the numerical methods of calculation of dispersion: range, mean deviation, variance, standard deviation and coefficient of variation. এরপরে graphical methods of calculation of dispersion: histogram, stem and leaf diagram, normal curve, box and whisker plot. এখন দেখব বাইভেরিয়েট অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ দুইটা ভেরিয়েবল যখন একই সঙ্গে অ্যানালাইসিস করা হয়। Bivariate analysis means analysis of two variables jointly. The purpose of bivariate analysis is to find the relation between two variables, prediction of one variable from other variable and estimation of risk. Association between two variables can be seen by correlation analysis. Association does not mean causation. To find cause and effect relationship, regression analysis is to be done. প্রথমে দেখি কোরিলেশন। Correlation means relation between two or more
variables. Actually, correlation is the relation of change. Correlation can be defined as the probable tendency of two or more variables to vary together. Simple correlation, when we find the relation between two variables, and multiple correlation, when we find the relation between more than relation among more than two variables. Types of correlation: positive correlation, here increase of one variable is associated with the increase of other variable, or decrease of one variable is associated with the decrease of other variable. If income is increased, expenditure will increase, and if income decrease, expenditure will also decrease. এটা হচ্ছে পজিটিভ কোরিলেশন, ইনকামের সঙ্গে এক্সপেন্ডিচারের। নেগেটিভ কোরিলেশন, here increase of one variable is associated with the decrease of other variable, অর্থাৎ বিপরীত। If price of something increase, demand will decrease. এটা হলো নেগেটিভ কোরিলেশন। জিরো কোরিলেশন, here change of one variable is not associated with the change of other variable. একটা ভেরিয়েবল যখন চেঞ্জ হয় আর একটা তার সঙ্গে রিলেটেড না, চেঞ্জ হয় না। যেমন প্রাইস অফ প্যারাসিটামল ইনক্রিজেস, দ্য ডিমান্ড অফ প্যারাসিটামল উইল নট চেঞ্জ। প্যারাসিটামলের দামে মানুষের কিছু যায় আসে না, অল্প দাম, এটা দাম বাড়লেও ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে না। Magnitude of correlation. Magnitude of correlation varies from +0 to +1 and -0 to -1. যদি +1 হয় এই কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের মান, তাহলে সেটা হচ্ছে পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশন। আর যদি মাইনাস হয় তাহলে পারফেক্ট নেগেটিভ কোরিলেশন। 0 হলে নো কোরিলেশন। আর যদি 0.01 থেকে 0.99 পজিটিভ নেগেটিভ যে দিকেই হোক, তখন সেটাকে আমরা বলি ইমপারফেক্ট কোরিলেশন। এই ইন্টারপ্রিটেশনটা মনে রাখবেন। এরপরে মেজারমেন্ট অফ কোরিলেশন। কোরিলেশন মেজার করারও মেথড আছে। গ্রাফিক্যাল মেথডের মধ্যে স্ক্যাটার্ড ডায়াগ্রাম ইউজ করি আমরা, আর ম্যাথমেটিক্যাল মেথডের মধ্যে কমনলি ইউজ হয় কোয়ান্টিটেটিভ ডাটার জন্য কার্ল পিয়ারসনস কোএফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন, এছাড়া স্পিয়ারম্যানস কোএফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন, ফাই কোএফিসিয়েন্ট, ক্রেমার্স ভি কোএফিসিয়েন্ট এবং গামা কোএফিসিয়েন্ট। এগুলো রেয়ারলি ইউজ হয়। আমরা আমাদের মূলত কার্ল পিয়ারসন কোএফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন এবং স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম এই দুইটা শিখতে হবে পরে। এটা একটা স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম। এখানে ওই যে ইনকাম এবং এক্সপেন্ডিচার, এদের মধ্যে যে পজিটিভ কোরিলেশন এটা দেখানো হয়েছে, যে ইনকাম যদি বাড়ে এক্সপেন্ডিচারও সমভাবে বাড়তে থাকবে। এটাই স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম দিয়ে আবার কোরিলেশন বোঝানো হয়েছে। এটা হচ্ছে কার্ল পিয়ারসন কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট। এটাকে আর ছোট হাতের আর অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটা সূত্র, এটা সবাই মনে রাখবেন সূত্রটা। আর সমান সমান সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই বার ডিভাইডেড বাই হোল রুট ওভার সামেশন এক্স মাইনাস এক্স বার স্কোয়ার সামেশন ওয়াই মাইনাস ওয়াই বাই স্কোয়ার। এখানে এক্স মানে ভ্যালু অফ ওয়ান ভেরিয়েবল, ওয়াই মানে ভ্যালু অফ অ্যানাদার ভেরিয়েবল, এক্স বার হলো মিন অফ ওয়ান ভেরিয়েবল, ওয়াই বার হচ্ছে মিন অফ আদার ভেরিয়েবল, আর ওই চিহ্নটা তো সাম আপ। তাহলে এই সূত্র দিয়ে আমরা কার্ল পিয়ারসন কোএফিসিয়েন্ট বের করতে পারি, অর্থাৎ আর এর মান বের করতে পারি। এরপরে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস। দ্য রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস ইজ এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রসিডিউর ফর অ্যানালাইজিং অ্যাসোসিয়েটিভ and cause-effect relationship between one dependent variable and one or more independent variables. Regression, there are three types of regression. Bivariate regression. Here we assume that the behavior of dependent variable influenced by the value of single independent variable. Multivariate regression, a procedure for deriving a mathematical relationship in the form of an equation between single parametric dependent variable
and 2 or more parametric independent variables. এরপরে logistic regression. It is a procedure for deriving a mathematical relationship in the form of a equation between a single nominal dichotomous dependent variable and one or more independent quantitative variable. Comparing the risk or relative risk ratio এবং odds ratio to এটাও এক ধরনের কি বলে bivariate analysis to compare two groups with respect to some event. Relative risk ratio and odds ratio are appropriate estimation. In এই কথা দুইটা মনে রাখবেন যে in prospective study we estimate the relative risk ratio. Cohort study বা যে কোনো prospective studyতে আমরা relative risk বের করি, আর in retrospective study we measure odds ratio. Case control studyতে odds ratio বের করতে হয়, আর cohort studyতে relative risk ratio বের করতে হয়। তো প্রথমে আমরা দেখি যে রিলেটিভ রিস্ক রেশিও, অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ স্টাডির জন্য। তো এটা কাকে বলে? It is the ratio of risk of developing the disease among the exposed group to the risk of developing the disease among the unexposed group. অর্থাৎ এক্সপোজড গ্রুপের রিস্ক এবং আনএক্সপোজড গ্রুপের রিস্ক কোন একটা ডিজিজ হওয়ার, সেই দুইটার যে রেশিও সেটাই হচ্ছে রিলেটিভ রিস্ক রেশিও। আমরা যদি কন্টিনজেন্সি টেবিল ফর্ম করি, 4টা ঘরের টেবিল তৈরি করি, তাহলে 4টা ঘরের যদি মার্কিং করি এ বি সি, তাহলে এ বি সি ডি মার্কিং করলে তখন এই রিলেটিভ রিস্ক রেশিও হিসাব করার সূত্র হচ্ছে a by a plus c divided by b by b plus c, এবং এর ভ্যালু হয় 0 to infinity, 0 থেকে একদম অসীম পর্যন্ত এটার ভ্যালু হয়। এখন এই ইন্টারপ্রিটেশনটা সবার জানা থাকতে হবে যে রিলেটিভ রিস্ক রেশিও যদি 0 হয় তাহলে বোঝাবে নো অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস এন্ড দ্য স্ট্যাটাস অফ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, অর্থাৎ ডিজিজের সঙ্গে রিস্ক ফ্যাক্টরের কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই যদি ভ্যালু 0 হয়। আর যদি 1 হয়, সেম রিস্ক অফ ডেভেলপিং দ্য ডিজিজ ইন এক্সপোজড গ্রুপ এন্ড আনএক্সপোজড গ্রুপ, দুই গ্রুপে সমান সম্ভাবনা। Relative risk ratio, the risk of developing the disease is less in exposed group than unexposed group. More than one hole risk of developing the disease is more in exposed group than unexposed group. তাহলে যদি কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে চাই আমরা, তাহলে স্টাডি করে রিলেটিভ রিস্ক রেশিও যদি আমরা বের করি সেটা 1-এর চাইতে বেশি হতে হবে। এরপরে অডস রেশিও। অডস রেশিও বোঝার আগে অডস কি এটা বুঝতে হবে। Odds for success are the ratio of probability of success to the probability of failure. অর্থাৎ odds মানে হচ্ছে সাকসেসের প্রবাবিলিটি এবং ফেইলিউরের প্রবাবিলিটির রেশিও, আর odds রেশিও হচ্ছে রেশিও অফ odds having the disease in exposed group to the odds of having the disease in unexposed group. অর্থাৎ odds রেশিও সমান odds exposed divided by odds unexposed। ওই কন্টিনজেন্সি টেবিলের সূত্র অনুযায়ী এটা হচ্ছে a by b divided by c by d। রিলেটিভ রিস্ক রেশিওর মতো এটার ভ্যালু 0 to infinity পর্যন্ত হয়। যদি odds ratio 0 হয় তাহলে no association between the risk factor and the status of dependent variable. যদি odds ratio 1 হয়, same odds of developing the disease in exposed and unexposed group. যদি less than 1 হয়, reduced odds of disease in exposed group than unexposed group. যদি more than 1 হয়, increased odds of developing the disease is more in exposed group than unexposed group. অর্থাৎ রিস্ক ফ্যাক্টরকে যদি আমরা পজিটিভ ফ্যাক্টর হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে odds ratio more than 1 হতে হবে। এতক্ষণ আমরা বাইভেরিয়েট অ্যানালাইসিস বললাম, এখন মাল্টিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস।
The multivariate analysis means simultaneous examination of two or more variables at a time. The purpose of multivariate analysis is to control the effect of extraneous variable on dependent variable and to find out the relationship between more than two variables. The effect of extraneous variable can be controlled by randomization, matching control, design control, statistical control, and multivariate analysis. এই মাল্টিভেরিয়েট টেকনিক গুলো একটা ছকে দেখানো হয়েছে এখানে, যে মাল্টিভেরিয়েট টেকনিক দুই রকম, ডিপেন্ডেন্ট টেকনিক আর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট টেকনিক। ডিপেন্ডেন্ট টেকনিকের মধ্যে যদি ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হয় তাহলে অ্যানোভা টেস্ট করা যায়, ক্রস টেবল অ্যানালাইসিস, মাল্টিপল রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস এবং মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন। মোর দেন ওয়ান ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হলে মাল্টিপল অ্যানোভা বা ক্যানোনিক্যাল কোরিলেশন করতে হয়। আর যদি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট টেকনিক আমরা করি তাহলে ভেরিয়েবল ইন্টারডিপেন্ডেন্ট হলে ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস আর ইন্টার অবজেক্ট সিমিলারিটি হলে ক্লাস্টার অ্যানালাইসিস। এই কাজগুলো সবই আমরা আসলে সফটওয়্যারে করি, এই জন্য থিওরির জন্য শুধু নামগুলো মনে রাখলে হবে। আমরা পরে যখন থিসিসের ডাটা অ্যানালাইসিস করব তখন প্র্যাকটিক্যালি এগুলো করব। তো এই ডাটা অ্যানালাইসিস করব আমরা সবই এসপিএসএস এর দ্বারা। এটা আগেও বলা হয়েছে যে এসপিএসএস মানে হচ্ছে Statistical Package for Social Sciences. SPSS is a software package and used for data analysis, popular in health sciences and marketing. এর অনেকগুলো ভার্সন আছে, এখন লেটেস্ট ভার্সন চলছে 26, produced by SPSS Incorporate and acquired by IBM in 2009. SPSS is an application that can aid in quantitative data analysis. Before SPSS, researchers had to run statistical tests on data by hand. SPSS automates this process. It reduces the chance of making errors in calculation. Excel এর সঙ্গে SPSS এর কি ডিফারেন্স? Excel is a spreadsheet software. SPSS is a statistical analysis software. In Excel, some statistical analysis may be performed. SPSS is more powerful than Excel. In Excel, every column is not treated as one variable. In SPSS, every column is one variable. Features of SPSS originally developed for the people in social science areas, therefore no heavy programming background required. Designed as user-friendly and has pulled down menus to execute statistical command. Ability to do data management and manipulations, ability to store analysis programs and produce report and graphs. এখন SPSS কিভাবে ইউজ করা হয় সেটার অনেকগুলো স্লাইড আছে, এগুলো থিওরিটিক্যালি বলে লাভ নেই, এটা স্কিপ করে যাচ্ছি। SPSS এর আমরা যখন সফটওয়্যারটা ওপেন করি তখন এরকম দুইটা ভিউ আসে, একটা হচ্ছে ডাটা ভিউ আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ভিউ। এখন যেটা দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাটা ভিউ। ডাটা ভিউতে একদিকে সিরিয়াল থাকে, আরেকদিকে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য ঘর থাকে তার ভ্যালু লেখার জন্য। আরো যদি ডাটা তোলা অবস্থায় আমরা দেখি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। এটা হচ্ছে ডাটা ভিউ। এখানে 1 নম্বর সিরিয়ালে যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের এগেইনস্টে যে সংখ্যা বা মান সেটা এখানে বসানো আছে। আবার যখন শুধু ভেরিয়েবল গুলো আমরা দেখব তখন ভেরিয়েবল ভিউতে গেলে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল আমার 1 নম্বরে, 2 নম্বরে, 3 নম্বরে কি কি ভেরিয়েবল সেগুলার ডিটেলস এখানে থাকে। স্পেসেস আমরা প্র্যাকটিক্যালি শিখবো থিসিসের সময়। গত ক্লাসে ডাটা কোডিং একটা বিষয় ছিল, ডাটা প্রসেসিং, ওটা একটু ক্লিয়ার কাট বলি নেই, আবার বলে দিচ্ছি। যে ডাটা কোডিং মিনস অ্যাসাইনিং কোড or number to each possible response to each question in a questionnaire. অর্থাৎ কোন এক উত্তরগুলার মধ্যে নাম্বার বা কোড যোগ করা। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে যে
হোয়াট ইজ ইউর রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস, রুরাল, আরবান, সাবআরবান। তাহলে আমি যখন কোডিং করব এইভাবে 1 নাম্বার রুরাল, 2 নাম্বার আরবান, 3 নাম্বার সাবআরবান, প্রত্যেক রেসপন্ডেন্টের বেলায় এই একই কোডিং ইউজ করতে হবে। ডাটা ট্রান্সফরমেশন এটা বলা হয়েছে আগের ক্লাসেই, এটাও স্কিপ করে যাচ্ছি। এখন আপনাদের জন্য যেটা ইনস্ট্রাকশন, যে সবাই যার যার ল্যাপটপে এসপিএসএস সফটওয়্যার ডাউনলোড করবেন, গুগল থেকে ডাউনলোড করা যায়। এবং সেটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয়, কিভাবে প্রাইমারিলি ইউজ করতে হয়, এগুলো ইউটিউবে অনেক ডেমনস্ট্রেশন ভিডিও আছে, সেটা দেখেও আপনারা প্রাথমিক ইয়েটা শিখতে পারেন। তো যেটা দরকার, সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবেন। 20 পরে যে কোনো ভার্সন ডাউনলোড করলে চলবে, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 পর্যন্ত। তারপরে আপনি এমনি একটা ডাটা দিয়ে ফাইল খুলতে পারেন। হ্যাঁ, এটা কিভাবে এন্ট্রি ফরম্যাট তৈরি করে, কিভাবে এই যে ডাটা ভিউ আসলে কিভাবে আসে, ভেরিয়েবল ভিউ কিভাবে আসে, এটা নিজেরাই একটি এমনি ডাটা দিয়ে করতে পারেন। অ্যানালাইসিস করার জন্য কিভাবে ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল, কিভাবে কি ক্লিক করলে ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল আসে, মিন কিভাবে বের করতে হয়, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কিভাবে বের করতে হয়, ক্রস টেবুলেশন কিভাবে করতে হয়, কাই স্কোয়ার টেস্ট, অ্যানোভা এগুলো কিভাবে করতে হয়, এগুলো ইউটিউবের ডেমনস্ট্রেশন দেখে বা নিজেরাও ওখানে টুল বার আছে, সেটা দেখে দেখে নিজেরাই করতে পারবেন। তাহলে এইটুকু আপনাদের জন্য জরুরি, যে কি বলে যে এফপিএসএস সফটওয়্যারটা যার যার ল্যাপটপে থাকা, পরে থিসিস শুরু হলে এটা লাগবে। তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। সবাই পরে পড়ে নেবেন আরো ডিটেলস। কেউ কিছু বলবেন? সকালের ক্লাসগুলো কেমন হয়েছে আজকে? সকালের ক্লাস অনেক ভালো হয়েছে স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে এই শুক্রবারে, এখন থেকে প্রতি শুক্রবারে এই 3 জনের ক্লাস ওইভাবে থাকবে, আর আমি ফাঁকে ফাঁকে নিব যেদিন পারি। আর যাদের থিসিস টাইটেল দেওয়া হয়েছে তারা ওই রিলেটেড 10টা লিটারেচার ডাউনলোড করে প্রিন্ট করবেন, পড়তে থাকেন। কালকে আমি আরো ফার্দার ইনস্ট্রাকশন বা যাদের বাকি আছে টাইটেল সিলেক্ট করা তাদেরটা করে দিব। তাহলে শেষ করছি। আল্লাহ।